ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਤੀ ਗੁਪਤਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅਹਿਮ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। पीएम मोदी हिमाचल पहुंचे, प्रभावित इलाकों का किया दौरा। प्रदेश लिए 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी के वलों पंजाब का हवाई सर्वे। कैनेडा छड्डन लगे भारतीय परिवार चोल लुटेरिया ने कर दिते बर्बाद। भारतीय लोगों ने कहा जान बचा के दौड़न विच ही भलाई। नार्वे दी आम चोणां दे नतीजे। नार्वे विच फसवे मुकाबले विच जीती लेबर पार्टी। प्रधानमंत्री 4 होर सालां लई सरकार दी करनगे अगवाई। नेपाल दे विच तख्ता पलट। प्रधानमंत्री केपी ओली ने दिता अस्तीफा। बेकाबू प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन नूं लगाई अग। हुण खबरां विस्तार दे नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब ਅਤੇ हिमाचल प्रदेश के हड़ प्रभावित इलाकों के दौरे ते ने, जिस दे मद्देनज़र उन्हां पहला हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मंडी ते चंबा दे विच होए नुकसान का जायजा लिया। इस तो बाद उन्होंने हिमाचल विच आई आफत नूं लैके धर्मशाला दे विच मीटिंग की। मीटिंग विच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद सन। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंडी, कुल्लू ਅਤੇ ਚੰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 18 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਨੀਤਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ, ਪਿਤਾ ਤੇ ਦਾਦੀ ਦੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਬਾ, ਭਰਮੌਰ, ਕਾਂਗੜਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपए की एक्स ग्रेशिया राशि का ऐलान किया। उन्हां प्रभावित परिवारों के नाल मुलाकात की और संवेदना प्रगटाई और उन्होंने हर संभव सहायता का भरोसा दिता। इस दे नाल ही SDRF की दूसरी किश्त और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पेशगी किश्त जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना तहत प्रवानगी, राष्ट्रीय राजमार्गां की बहाली, PMNRF तो राहत रकम और जानवरों ਲਈ मिनी किटां भी प्रदान कीतियां जाणगीਆਂ। सो प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ NDRF ਅਤੇ SDRF ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल तो बाद पंजाब के हड़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेखण प्रधानमंत्री वालों किया गया। सब तो पहला वो पंजाब के पठानकोट पहुंचे, जिथे उन्होंने स्वागत जयेंद्र कौर ने किया है। जिस तो बाद उन्होंने पंजाब के हड़ प्रभावित खेतरों का हवाई सर्वेखण शुरू कर दिता। पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल तो बाद पंजाब के हड़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेखण किया। सब तो पहला वो पंजाब के पठानकोट पहुंचे, जिथे उन्होंने स्वागत जयेंद्र कौर वालों किया गया। जिस तो बाद पीएम ने पंजाब के हड़ प्रभावित खेतरों का हवाई सर्वेखण शुरू कर दिता। इस दौरान उन्होंने नाल केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, सुनील जाखड़, बीजेपी कार्यकारी प्रधान अश्विनी शर्मा, तरुण चुग भी मौजूद सन। दसना चाहांगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। पीएम मोदी वालों हड़ा दौरान जाना गंवाउण वाले परिवारों को 2-2 लाख रुपए का ऐलान किया है। जख्मियों के परिवारों को 50-50 हज़ार रुपए की राशि दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब के खाते कुदरती आपदा फंडा विच 12,000 करोड़ रुपए पहला तो ही पिया हुआ है। इस संबंधी बीजेपी नेता तरुण चुग ने भी अहम बयान दिया है। प्रधानमंत्री जी ने अभी किसानों को सुना है, इससे पहले हवाई सर्वेक्षण किया, गांव-गांव का सर्वेक्षण किया है। मैं धन्यवाद करता हूं एक पंजाबी के नाते कि इतनी अच्छी हेयरिंग, इतनी अच्छी तरह उन्होंने किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, जिनके घर बह गए उनको सुना, खेत मजदूरों को सुना, जो ठेके पे ज़मीन लेते हैं उनको सुना और एक एक चीज़ को समझा। मैं समझता हूँ इससे दुख भी बटा है और किसानों को मरहम भी उन्होंने लगाई है। और इतनी लंबी क्वाइट हेयरिंग आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने किसानों को नहीं दी। दसना चाहांगे कि पीएम मोदी दे वल्लों हड़ां दौरान प्रभावित होए लोकां दे नाल गुरदासपुर दे तिबड़ी कैंट विच गलबात की गई। पीएम ने हड़ पीड़तां नाल 30 मिनट तो वध गलबात की। पीएम ने लोकां दी आप बीती अते फसलां दे होए नुकसान दा दुख सुनिया। किसानां ने पीएम दे नाल होई चर्चा दौरान हर इस आपदा दी हर छोटी वड्डी गल सांझ की। इस दौरान लोकां ने तुसी बन्ना दी मजबूती अते गैर कानूनी माइनिंग नूं लेके
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਟੀਮਾਂ NDRF, SDRF ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ PM ਨੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ PM ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, BC ਦੇ ਨਨਾਈਮੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਰਵੀ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਸਰੀਤਾ ਪਟੇਲ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਸੋ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਅਤੇ ਸਰੀਤਾ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟੋਰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਐਲਬਰਟ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਮਿਲਟਨ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬਣੇ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਚੋਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਪਟੇਲ 35 ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੋਰਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਵੀ ਪਟੇਲ ਨੇ $20,000 ਖਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟੋਰ ਦੁਆਲੇ 6 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਫੈਂਸ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੀ। ਰਵੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਵੱਡ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪਟੇਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BC ਦੇ ਡੇਲਟਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਵੀ ਅਤੇ ਸਰੀਤਾ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ $5,500 ਦੀ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪਟੇਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਐਨੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੋ BC ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਟੈਰੀ ਯੂੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵੋਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨਾਰਵੇ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੋਨਸ ਗਾਰ ਸਟੋਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਰਵੇ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੋਨਸ ਗਾਰ ਸਟੋਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ ਸਿਰਫ 2.5% ਸੀ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 28% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ 169 ਮੈਂਬਰੀ ਨਾਰਵੇਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 88 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 24% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੋਡੇਲ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਓਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ कर रहे हैं। राउंड द क्लॉक नाका लगा रखा है एंड इसके अलावा हमारी फोर्स आई हुई है और डिप्लॉय किया हम अपने फोर्स को कि कुछ भी ऐसा मूवमेंट लगे जो हम लोग सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन हो सकता है उसको लेकर नजर बना रखे हुए हैं। एंड इसके अलावा बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं यहाँ पे नेपाल पुलिस है उनसे बातचीत करके हम लोग सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं एंड अलर्ट है हम लोग। कल से बहुत सारे चालक अंदर वहाँ घुसे हैं, उस सब से बातचीत हुआ सर? कोई फंसा हुआ है, कोई झमला में जुड़? ऐसा कोई घटना हमारे पास खबर नहीं आया है। अगर कुछ ऐसा होता है तो डेफिनेटली हम जितना भी बढ़िया एक्शन होगा हम ले सकते हैं, लेकिन कोई घटना हमारे पास नहीं आया अब तक। ये बॉर्डर जितना भी स्ट्रेच है वहाँ पे क्या एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय किया गया आफ्टर लाइक डिस्टर्बेंसेस इन नेपाल? हम लोग जो पुलिस की तरफ से जो हमारा डिप्लॉयमेंट है, जो बॉर्डर एरिया में पेट्रोलिंग है, हम लोगों ने बढ़ा दिया है थोड़ा सा अपना मूवमेंट। एंड जो ऑफिशियल ट्रांजिट पॉइंट्स हैं जैसे आपका यहाँ देख रहे हैं आप, हमने यहाँ पर राउंड द क्लॉक नाका सिस्टम चालू किया। सर इन केस ऑफ लाइक इलीगल इमिग्रेशन से या तो ऐसा कुछ, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे भागदौड़ मची इस तरह से आए तो सिचुएशन कैसे कंट्रोल करने का? अभी तक हमारे पास ऐसा कोई खबर नहीं आया है, हमने नाका इसी का लगा रखा है। एज एंड व्हेन सिचुएशन अराइजेस वी विल टेक एक्शन एज कॉल्स फॉर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਓਲੀ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਉਹ 15 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇਸ ਦੀ ਰੇਂਜ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। I talked about the goalposts, but let me tell you the goalposts will keep changing. If I wanted something to fire at 100 kilometers, tomorrow it has to go to 300 kilometers. Because it is not only me, it is the adversary which is also enhancing its technology. As it is technology, his technology is enhancing, I need to completely make sure that my technological level is ready to beat its technologically impact. Here, Atmanirbharta becomes important. This time, now we are ready for accepting spiral development of equipment. Sambhav phone, you must be aware that Sambhav phone is the one which was very critical in Op Sindoor. Because why? Because this was the phone which we are using in our command and communication. We are not using WhatsApp and others. But in one go only, a kind of a joint operational and intelligence picture was there with all the commanders based on having the same platform. But we are upgrading it to a now higher level. Similarly, software-defined radios. We are upgrading it with every time. Whatever we have today, we are upgrading it. So it's a spiral development of equipment. So military is supposed to do the hand-holding. Second is the spiral creation of the organization. So we're also doing that. Industry says, I'm not sure how much you're going to buy. So this time what we have done, we have created organizations.
ਸੋ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਯੁੱਧ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਜੰਗ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਕਸਰ ਅਚਾਨਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਦੜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਧਮਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 RTX ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲ ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 RTX ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ISI ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਧਮਕੀ ਵਿੱਚ VIPs ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਟਨਾ ਦੇ SSP ਕਾਰਤਿਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਮੇਲ ਕਿਸਨੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਲ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਨਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਖਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਮਾਕੇਖੇਜ਼ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਹਾਕੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਾਕੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 UAE ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਭਾਰਤ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ UAE ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ T20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ICC ਪੁਰਸ਼ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਵਕਾਰੀ ਟਰਾਫੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਭਿੜਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਟੀਮ ਨੂੰ 2 ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਗਰੁੱਪ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਓਮਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ UAE ਹੈ। ਸੋ ਗਰੁੱਪ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀ 2 ਟੀਮਾਂ ਸੁਪਰ 4 ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ 17ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜੇਤੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਪਰ 4 ਪੜਾਅ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 3 ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ 19 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਈਨਲ ਸਮੇਤ 11 ਮੈਚ ਦੁਬਈ ਦੇ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 8 ਮੈਚ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਾਇਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 19 ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੋਨੀ ਲੀਵ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ 19 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ UAE ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਬਕਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤ
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਖਿਤਾਬ 8 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 6 ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2 ਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।